السلام علیکم سیکنڈ ایئر لائبریری سائنس سیکنڈ ایئر اس وقت میں آپ کو لائبریری سائنس مصنف محمد سہیل اقبال کی کتاب کے مطابق اس پیپر کی تیاری کرواؤں گی۔ اس کتاب کا پہلا چیپٹر کتب خانے کی مواد کا انتخاب اور اصول آج میں شروع کروا رہی ہوں۔ اس کے انتخاب کتب یا انتخاب مواد سے مراد کتب خانے کے لیے کتابی اور غیر کتابی مواد کا انتخاب کرنا، حاصل کرنا۔ لائبریری کے لیے مواد کو خریدنے سے پہلے باقاعدہ اس مواد کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کام کو ہم انتخاب مواد یا انتخاب کتب کہتے ہیں۔ یہ لائبریری میں کام کرنے والے لوگ یعنی کہ لائبریرین اور لائبریری کا عملہ یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ کتب خانہ خواہ کسی بھی نوعیت یعنی قسم کا ہو، اس میں کتب اور دیگر کتابی مواد کا انتخاب مناسب طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس لائبریری مواد کو خریدا جاتا ہے۔ انتخاب کتب سے مراد یہ بھی ہے کہ کتب خانہ کہ بہترین مواد زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے کم سے کم وقت میں جمع کیا جائے، یعنی کہ اس طرح کا مواد لائبریری میں لایا جائے جو بہترین ہو، زیادہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے اور کم سے کم وقت میں ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس لیے لائبریری کے لیے مواد یا کتب کو منتخب کرنا پڑتا ہے۔ انتخاب کتب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ درست وقت میں درست لوگوں کے لیے درست علمی مواد مہیا کرنا۔ انتخاب مواد اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ کتب خانہ خود سے ایک تعلیم حاصل کرنے کا ادارہ ہے۔ کتب خانے کا مقصد بلا واسطہ تعلیم و تدریس ہوتا ہے اور ہر کتاب اس مقصد کو پورا نہیں کرتی، اس لیے ہمیں کتاب کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تاکہ ہر قاری کی ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکے اور ہر کتاب کو اس کا پڑھنے والا بھی مہیا کیا جا سکے۔ جیسا کہ رنگاناتھن کے لائبریری سائنس کے اصول ہیں کہ ہر قاری کو اس کا پڑھنے والا دیا جائے، ہر پڑھنے والے کو اس کی ضرورت کی کتاب دی جائے۔ جب ہم لائبریری سائنس کے اس اصول کے مطابق لائبریری میں کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ لائبریری کے لیے مواد کو منتخب کیا جائے کہ جس قسم کے قاری ہمارے پاس ہیں اس طرح کی کتابیں لائبریری میں لائی جائیں اور جس طرح کی کتاب کو جس طرح کے قاری کی ضرورت ہے اس کتاب کو اسی لائبریری میں رکھا جا سکے۔ اس کام کے لیے اس مقصد کے لیے لائبریری کے مواد کو باقاعدہ منتخب کر کے لائبریری مواد کی سلیکشن کر کے لائبریری کے لیے خریدا جاتا ہے۔ لائبریری مواد کو منتخب کرنے کے لیے لائبریری کا عملہ لائبریرین اس کو مختلف انداز سے مختلف طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ ایک مشکل کام ہے، مشکل فریضہ ہے، لیکن لائبریری کے کاموں میں سے یہ ایک اہم کام ہے۔ انتخاب کتب سے مراد یعنی کتب خانے کے لیے کتابی اور غیر کتابی مواد کا انتخاب کتب خانے کی نوعیت کے اعتبار سے اس طرح کرنا کہ کتب خانہ اپنے قارئین کی تمام ضروریات کو آسانی سے پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کتب خانے کے ذخیرہ علم میں بھی اچھا اور معیاری اضافہ کرنے کا باعث بنے، اچھا اور معیاری اضافہ کر سکے، یعنی کہ ایک طرف اپنے قارئین کی تمام جملہ ضروریات کو پورا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کتابوں میں بھی اچھا معیاری اضافہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اچھا مواد بھی ہو، معیاری بھی ہو اور اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو تاکہ نئی آنے والی معلومات ہر سال لائبریری کے ذخیرے میں شامل ہوتی رہیں۔ انتخاب مواد کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے؟ انتخاب مواد ہمیں کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ کتب خانے سے مراد ایسی جگہ جہاں کتب اور دیگر علمی مواد کو جمع کیا جاتا ہے، ترتیب دیا جاتا ہے، تو پھر ہر کتاب کا لائبریری میں ہونا ضروری ہے، لیکن ہم لائبریری کے لیے ہر کتاب کو نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس کے کچھ عوامل ہیں۔ نمبر ایک تو ہمارے یہ ہیں کہ ہمارے مالی وسائل،
माली वसाइल बजट, यानी कि जितने हमारे पास पैसे या बजट होगा हम उसी के मुताबिक किताबों को हर साल लाइब्रेरी के लिए ख़रीद सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे कम होंगे तो हम सारी किताबें जो मार्केट में हमें अच्छी लगती हैं हम लाइब्रेरी के लिए नहीं ला सकते। तो इसकी कोशिश की जाती है कि उस बजट में अच्छी और म्यारी कुतुब क़ारीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लाई जा सकें, ख़रीदी जा सकें। तो इसी लिए मवाद को बाकायदा पहले ख़रीदने से पहले उसकी सिलेक्शन कर ली जाती है, उसको मुंतखब कर लिया जाता है ताकि कारी की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सके उन पैसों में और म्यारी मवाद भी लाइब्रेरी के लिए ख़रीदा जा सके। नंबर 2, हमें लाइब्रेरी के लिए मवाद ख़रीदने से कबल इसलिए भी मुंतखब करना पड़ता है क्योंकि हर लाइब्रेरी जो है उसकी ज़रूरत मुख्तलिफ होती है, यानी कि कुतुब खाने की नौइयत को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। कुतुब खाने की किस्म कि कुतुब खाना किस किस्म का है, अगर कौमी कुतुब खाना है तो उसमें किस तरह की किताबें होनी चाहिए, अगर अवामी कुतुब खाना है तो उस इलाके की आवाम या कुतुब खाने से इस्तिफ़ादा करने वाले क़ारीन की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मवाद इंतख़ाब किया जाता है। तालीमी कुतुब खाने में किताबों का इंतख़ाब तालीमी अदारे को पेश नज़र रखते हुए हम करते हैं, क्योंकि स्कूल का कुतुब खाना है तो स्कूल के तलबा और असातिज़ा की ज़रूरियात और उनके ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक मवाद ख़रीदा जाता है। अगर कॉलेज का है तो कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन और कॉलेज में आने वाले तलबा और असातिज़ा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो मवाद लाइब्रेरी के लिए मुंतखब करते हैं, उसके लिए ख़रीदते हैं। जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़ के कुतुब खानों में भी इंतखाब मवाद उस तलबा और असातिज़ा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, नसाबी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मवाद को ख़रीदना होता है, के मुताबिक करना होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। उन सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ मवाद उस लाइब्रेरी के लिए जो यूनिवर्सिटी के साथ है उसके लिए उसी किस्म की कुतुब या उसी सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ कुतुब मुंतखब की जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं। तो इसलिए उस तरह की कुतुब की जब उन्हें ज़रूरत है तो बाकायदा उन कुतुब को मुंतखब कर लिया जाता है। ख़ुसूसी कुतुब खाने के साथ अगर यह कुतुब खाना कायम किया, ख़ुसूसी अदारे के साथ अगर यह कुतुब खाना कायम किया गया है तो जिस मज़मून का वो कुतुब खाना है, अगर मेडिकल कॉलेज का है तो मेडिकल से मुतल्लिक़ कुतुब वहाँ ज़्यादातर मुंतखब की जाती हैं, उनकी ज़रूरत है। अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ है तो इंजीनियरिंग से मुतल्लिक़ किताबें उस लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी। तो उस लाइब्रेरी की नौइयत या ज़रूरत या किस्म को मद्देनज़र रखते हुए हमें किताबों का इंतख़ाब करना पड़ता है। नंबर 3, किसी भी लाइब्रेरी में जब मवाद मुंतखब किया जाता है तो इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि लाइब्रेरी के लिए म्यारी मवाद मुंतखब किया जाए, म्यारी मवाद ख़रीदा जाए। सस्ता और गैर म्यारी मवाद ख़रीदने से गुरेज़ किया जाता है, क्योंकि सस्ते और गैर म्यारी मवाद से क़ारीन को फ़ायदा नहीं होता, क़ारीन उससे इस्तिफ़ादा नहीं करते, बल्कि उस पर लाइब्रेरी का बजट, लाइब्रेरी के अमले की सर्विसेज और लाइब्रेरी की जगह का मसला के मसाइल पेश हो सकते हैं कि उन किताबों को रखने के लिए, उन किताबों को तरतीब देने के लिए काम करना पड़ता है। और वो गैर म्यारी मवाद अगर रख लिया जाए तो उससे बहुत सारा वक्त, जगह और पैसा ज़ाया होता है। इसी किताबों को ख़रीदते वक्त कोशिश की जाती है कि अच्छा और म्यारी मवाद लाइब्रेरी के लिए ख़रीदा जाए। इसलिए लाइब्रेरी के लिए अच्छा और म्यारी मवाद ख़रीदने से पहले उसकी बाकायदा सिलेक्शन की जाती है, किताबों को मुंतखब किया जाता है, किताबों को चेक किया जाता है कि कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी इसका अदारे की ज़रूरत को पूरा करती हैं और इस दायरे में आने वाले क़ारीन की ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगी। उन्हीं कुतुब को लाइब्रेरी के मवाद को सिलेक्शन करते वक्त अपनी सिलेक्शन लिस्ट में, फ़हरिस्त में शामिल कर लिया जाता है। इसलिए इंतखाब मवाद की हमें ज़रूरत पेश आती है। अगर मवाद को मुंतखब ना किया जाए तो गैर म्यारी मवाद या उस लाइब्रेरी में आने वाले क़ारीन की ज़रूरत को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो लाइब्रेरी के लिए मवाद को ख़रीदने से पहले मवाद को लाइब्रेरी के कुतुब का इंतखाब करना ज़रूरी है।